start again. Good afternoon, everyone. Myself, Ranjit from Enthu Technology Solution. Enthu Technology Solution is an IoT service provider where we provide IoT solutions for multiple vectors such as Industry 4.0, building management solution, agriculture. One of our vertical is poultry solution. On poultry, we have provided multiple solution which is based on the customer's requirement. I will let you know what are the main categories where we provide solutions. About Enthutech. Enthutech is an ISO certified company. We have started in 2007 and we have registered as private limited company in 2015. We provide IoT solutions, provide product development where you have we have an idea and you want to make it as a product. We can develop your idea into a product. We have ThingsMate IoT cloud platform, which is our own platform where we collect the data from the devices on Internet of Things, based on Internet of Things, and through those data, we will provide automated solutions. We have our own cloud platform which provide customizable solutions for customers' need as per their requirements. We have IoT consultancies and our own EMS production unit where we provide our own products, which is IOM and our own design and our own manufacturing. Okay, the problem statement of the poultry solutions mainly the farmers faced were bird medicine temperature, where they have to store the medicine for their poultries, and due to the inefficient storage or inefficient temperature control, most of the medicine were spoiled. So one of the pain points is that water quality monitoring, where they have to provide water quality. The feed for the poultry, the water has to be some quality has to be maintained. Most of the farms were just giving their normal water to the feeds, where those waters were contaminated with diseases. We provide water quality sensors as well. Lack of automation in energy monitoring and water management. Based on due to energy and water management automation, where they lack the efficiency in water and energy consumption. Lack of automation in those fields were making huge cost for them. Cold storage unit monitoring. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட முட்டைகளையும் கறிகளையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான யூனிட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிளியராக மானிட்டர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, இல்லை ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதனால் அவங்களோட எக்ஸோ மீட்டோ வந்துட்டு ஸ்பாயிலேஜ் நிறையா இருக்கும், ஃபுட் வேஸ்டேஜ் நிறையா வருது. டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷன் இன்ஃபார்ம். இப்போ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பவுல்ட்ரி வச்சுருக்கவங்க வருஷத்தில் வந்துட்டு 4 மாதம் வந்துட்டு கொஞ்சம் பயத்திலே தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டிசீசஸ் வேர் ஸ்ப்ரெட்டட் ஓவர் தோஸ் பீரியட், லைக் ஓவர் ரெயினாக இருக்கும், இல்லாட்டி ஓவர் வெயிலாக இருக்க டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பவுல்ட்ரிஸ்க்கு வந்துட்டு ஏகப்பட்ட டிசீசஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அந்த டைமில் அவங்க அங்கே ஹியூமிடிட்டி அண்டு டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு மானிட்டர் பண்ணாத ரீசன் தான் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்துட்டு ஃபாஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் அந்த டிசீஸ் இதாகிட்டு கோழிங்களோட மோர்டாலிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு CO2 லெவல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேக்ஸிமம் எல்லாமே கோழிங்கெல்லாம் கேஜில் இருக்கிறதுனால அங்கே CO2 லெவல் நிறைய டைம் அதிகமாக இதாகிட்டு கோழிகளை அந்த சஃபகேஷனில் இறக்க வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. அசட் ட்ராக்கிங் சச்சஸ் இப்போ ஷேர்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும், பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் ஒரு டோ ட்ரக்கோ ஒரு ஃபோக் லிஃப்ட்டு, இல்லாட்டி ஒரு சில ட்ரேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அசட்ஸை ஷேர்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு மல்டிபிள் யூனிட்ஸ், ஒரு 10 யூனிட் இருக்குன்னா 10 யூனிட்லையுமே ஷேர்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த யூனிட்டில் அந்த ப்ராடக்ட்டை எங்கே எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியாது, எந்த இடத்துல கரண்ட்டில் இருக்குதுன்னு தெரியாது. அந்த லேக் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனால் அந்த ப்ராடக்ட்டோட எஃபிஷியன்ட் யூசேஜ் வந்துட்டு இல்லாமல் இருக்கும். அடுத்து சென்ட்ரலைஸ்டு மானிட்டரிங். இந்த எல்லா டேட்டாஸையுமே ஓவரால் தனித்தனியாக மானிட்டர் பண்ணிருப்பாங்க. ஒரு சென்ட்ரலைஸ் மானிட்டரிங்கோட இஷ்யூஸ் இருக்கும். ஒரு ஒயர்டில் சென்ட்ரலைஸ் மானிட்டரிங் பண்ணுறதுல சில டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும். இதில் நம்மளோட ப்ரொவைடர் நம்ம வந்துட்டு என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறோன்னா சென்ட்ரலைஸ் மானிட்டரிங் த்ரூ க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம். நம்ம வந்துட்டு இங்கே மேலே சொன்ன எல்லா பெயின் பாயிண்ட்ஸ்க்குமே நம்மக்கிட்ட சொல்யூஷன்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. சச்சஸ் பேர்ட் இன்குபேட்டர் அண்டு ஆம்பியன்ஸ் மானிட்டரிங். இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பறவை லைக் ஃப்ரம் சிக்லேருந்து பேர்டாக இருக்க வரைக்கும் ஒவ்வொரு இடங்களையுமே அதுக்கு ஒரு ஆப்டிமல் டெம்பரேச்சர் தேவைப்படுது. அது வளர்கிறதுக்கு சேஃபாக அது வந்துட்டு வளர்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்டிமல் டெம்பரேச்சர், ஆப்டிமல் ஹியூமிடிட்டி தேவை. நம்ம வந்துட்டு இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டி அண்டு ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் நம்ம செக் பண்ணுறது மூலியமாக நம்ம உள்ளே இருக்கிற அதோட என்வரான்மெண்ட்டை சேஃபாக ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது. ஸோ த பேர்ட்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் வில் க்ரோ இன் அ ஹெல்த்தியர் என்வரான்மெண்ட். எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட். இது எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்துட்டு எனர்ஜி வந்துட்டு சில இடங்களில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கன்சம்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி வந்துட்டு ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். ஸோ இட் வில் லீட் டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு காஸ்ட் எனர்ஜி வந்துட்டு ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். இங்கே நம்ம வந்துட்டு எனர்ஜி எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத மானிட்டர் பண்ணுறது மூலிமா தே கேன் எஃபிஷியன்ட்லி ரெடியூஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த எனர்ஜி கன்சப்ஷன். தேர்ட் வந்துட்டு வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்.
வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தேவர் லைக் வாட்டர் டேங்க் ஆட்டோமேஷனில் இருக்கட்டும், வாட்டர் கன்சம்ஷனில் இருக்கட்டும், பேர்டோட ஃபீடு கொடுக்குற வாட்டரில் இருக்கட்டும், இங்கே எங்கேயுமே அவங்ககிட்ட எவ்வளோ வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறத தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. இல்லை ரெகுலேட் பண்ணுற இடங்களில் மேனுவல் எரர்னால் ஹியூமன் எரர் நிறைய நடக்கும். அங்கே இந்த எரர்ஸ்னால தேவர் வேஸ்டிங் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் அந்த வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி இருக்க டைமில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தேவர் ஹேவிங் சம் இஷ்யூஸ். அங்கே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன் கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துட்ருக்கோம். வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷனில் வாட்டர் லெவல், வாட்டர் கன்சப்ஷன் அண்ட் வாட்டர் குவாலிட்டி சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். அடுத்து தேர்ட் வந்துட்டு இன்டோர் அசெட் ட்ராக்கிங். அஸ் மென்ஷன்ட் இந்த ஷேர்டு அசெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே மல்டிபிள் பிளேசஸில் ஷேர்டாக யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த அசெட்ஸை பீப்புள் வந்துட்டு எங்கே எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியாது. நம்ம வந்துட்டு அசெட் ட்ராக்கிங் கொடுக்கறது மூலிமா இப்போ அந்த அசெட் எங்கே இருக்குது, எங்கெங்கெல்லாம் அந்த அசெட் போயிட்டு வந்திருக்கு, இப்போ கரண்ட்லி யாரை யூஸ் பண்ணுறக்க, அந்த யூனிட் எவ்வளோ நேரம் அந்த அசெட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வி கேன் கலெக்ட் இட். அண்டு அந்த இதை எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா அந்த ப்ராடக்டோட எஃபிஷியன்ட் யூசேஜ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதோட எங்கெங்கே போயிட்டு வந்திருக்குன்னு டேட்டாஸ் நம்மகிட்ட இருக்கும். அதோட ப்ராடக்டோட யூசேஜ் எஃபிஷியன்சியும் பார்த்திங்கன்னா ஹையராக இருக்கும். அடுத்து கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஹெச்வேக். இப்போ கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஹெச்வேக் இந்த ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா பேர்டோட வளர்ப்புக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வளர்க்குறப்ப வந்து அது ஒரு சேஃப் ஆப்டிமல் டெம்பரேச்சர் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடமும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்டிமலான இதில் வந்துட்டு சேவ் பண்ணி வைக்கணும். இப்போது நம்ம வளர்க்குற இடங்களில் ஹெச்வேக் வந்துட்டு கிளியராக மானிட்டர் பண்ணாமல் இருக்கோம்னா அங்கே பேர்ட்ஸோட மோர்டாலிட்டி ஜாஸ்தி ஆகுது. அதே மாதிரி கோல்ட் ஸ்டோரேஜில் நம்ம கிளியரான ஒரு மானிட்டரிங் கொடுக்காது இருக்கிறப்போ ஸ்பாயிலேஜஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது. ஸோ டு ரிடியூஸ் தட் we are providing கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஹெச்வேக் கண்ட்ரோல்ஸ். அண்டு ஸ்மார்ட் வெய் மானிட்டரிங். இப்போ வெயிட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேட்சாக கோழிகள் வெயிட் போட்டு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. இதை வந்துட்டு அவங்க மானிட்டர் அண்ட் டேட்டா பேஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சில இடங்களில். ஸோ we are additionally providing வெய் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அசல். அதாவது அவங்க ஒவ்வொரு பேட்சும் வெயிட் போடுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா பேஸ் நம்ம க்ளவுடில் வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆகிடும். ஸோ நம்ம இப்போ சொல்யூஷனில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம்னா மினிமைசிங் மெடிசன் வேஸ்டேஜ். மெடிசனோட ஆப்டிமல் அதை சேவ் பண்ணுற அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடங்களோட டெம்பரேச்சர் அண்ட் அதோட இதை மானிட்டர் பண்ணுறது மூலிமா, பேட்சை மானிட்டர் பண்ணுறது மூலிமா அதோட வேஸ்டேஜை நம்ம குறைக்க முடியும். எந்த பேட்ச் வந்துட்டு எக்ஸ்பயர் ஆக போகுது, எந்த பேட்ச்சு கரெக்டான ஸ்டோரேஜில் இருக்குது, இல்லை ஸ்டோரேஜில் இல்லைன்னா நமக்கு உடனே அலர்ட்ஸ் வரது மூலிமா மெடிசன் வேஸ்டேஜ் குறையுது. ஹெல்ப் ப்ரிவென்டிங் இஷ்யூஸ் இன் பேர்ட். ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பேர்டுக்கு இந்த டியூரிங் திஸ் பீரியட் ஹெச்வேக் கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலிமா பேர்டோட ஹெல்த்தை நம்மளால் இது பண்ண முடியுது. ரெடியூசிங் த ரிஸ்க் ஆஃப் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ். கோல்ட் ஸ்டோரேஜோட மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிற ரிஸ்க்கை வந்துட்டு இது மூலிமா குறைக்கணும். லைக் அந்த ஸ்பாயிலேஜஸ் வந்துட்டு கிளியர் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் மூலிமா we are reducing the cold storage issues. Minimize the risks in issues associated with extreme temperatures. இப்போ வந்துட்டு ஹெச்வேக் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலிமா எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சரோ எக்ஸ்ட்ரீம் ஹியூமிடிட்டியோ இந்த பீரியடில் பேர்ட்ஸுக்கு வரக்கூடிய நோய்கள் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியே தவிர்க்கப்படுது. ஒய் பிகாஸ் நம்ம அந்த இடங்களில் ஒரு 24/7 ஒரு மேனுவலி ஒரு ஹியூமன் போட்டு அந்த ஹியூமிடிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் நம்மளால் மானிட்டர் பண்ண முடியாது. அந்த இடங்களில் நம்மளோட டிவைஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுன்னா 24/7 மானிட்டர் பண்ணிட்டு அப்நார்மல் டெம்பரேச்சர் இது போகிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹெச்வேக் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஹீட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்க டைமில் ஏர் கண்டிஷனிங்கும், ஹியூமிடிட்டி ஜாஸ்தி இருக்க டைமில் ஹீட் சோர்ஸ் ஆன் பண்ணியும், கார்பன் டை ஆக்சைடோட இல்லை வென்டிலேஷன் லேக்காக இருக்க டைமில் வென்டிலேஷன் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுறது மூலிமா எஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி சேவிங் அண்டு பேர்டோட ஹெல்த்தும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்டிமல் கண்டிஷனில் வளர்கிறதுனால இம்ப்ரூவ் ஆகுது. இதனால் பார்த்திங்கன்னா பேர்டோட இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி ஆகுது, பேர்டோட லைஃப்பும் இதாகுது, நம்ம ஃபார்மருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி கிடைக்குது. இது ஒன் ஆஃப் அவர் நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க ஒன்று சில ஸ்பாட்ஸ் இது. இதில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பம்ப் கண்ட்ரோலர். வாட்டர் டேங்க் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் அண்ட் ஆஃப் அந்த இது வந்துட்டு பண்ணி பம்ப் கண்ட்ரோலர். ஸோ வாட்டர் வந்துட்டு வேஸ்டேஜ் ஆகாது, ஸ்கேசிட்டி ஆகாது. செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இன்டோர் ஹெச்வேக் சொல்லியிருந்தோம்ல, அதில் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி சென்சஸ் மட்டும் அது. ஸோ அந்த பேர்ட் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி அந்த குறிப்பிட்ட சீசன்ஸில் ஒரு ஆப்டிமான டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டியில் இருக்கிறதுனால அந்த ரிஸ்க் ஆஃப் டிசீஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது குறையுது. தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா அந்த மெடிசன் ஸ்டோரேஜில் இருக்கிற அந்த கோல்ட் ஸ்டோரேஜுக்கான டெம்பரேச்சர் சென்சர். ஸோ அந்த மெடிசன்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டான டைமிங்கில் ஸ்டோர் ஆகுதா, அந்த ஒவ்வொரு பேட்சும் உள்ளே கொடுக்குறப்போ அந்த பேட்சோட எத்தனை நாள் அது ஸ்டோர் ஆகிருக்கு, ஸோ அதோட எக்ஸ்பிரி டேட் முடியறதுக்கு முன்னாடி யூஸ் ஆகிடும். அதே மாதிரி ஒரு எஃபெக்டிவான யூசேஜ் இருக்கிறதுனால மெடிசன் வேஸ்டேஜ் குறையுது. தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஃப்ளோ மீட்டர்ஸ். ஃபோர்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்க்கான டோர் சென்சர்ஸ். ஸோ டோர்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ நேரம் ஓப்பன் க்ளோஸில் இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த டோர் சென்சர்ஸ். ஃபிஃப்த் ஒன் வாட்டர் குவாலிட்டி மானிட்டரிங். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி மீட்டர்ஸ். இது எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிட்டு அது எங்களோட திங்ஸ்மேட் பிளாட்ஃபார்ம், க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் பிளாட்ஃபார்ம், அதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மானிட்டர், அனலைஸ் அண்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது எங்களோட திங்ஸ்மேட் பிளாட்ஃபார்மோட ஃபீச்சர்ஸ்.
லைக் இதில் வந்துட்டு வெப் அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். கான்ஃபிகரிங் அலர்ட்ஸ் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த சர்டைன் இதுக்கு அலர்ட்ஸ் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த இதுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறப்போ நம்மளால் கொடுத்துக்க முடியும். ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி டு ஆட் யோர் சொல்யூஷன்ஸ். உங்களுக்கு என்ன சொல்யூஷன் வேணுங்கிறத நீங்களே கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு. ஃபோர்த் ஒன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்னஸிங் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹைரார்க்கி கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட மேனேஜ்மெண்ட்டில் இல்லை உங்களுக்கு கீழே இருக்க ஆட்களுக்கு இந்த குறிப்பிட்ட இதோட ஆக்சஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஹைரார்க்கி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைம் டேட்டா ப்ராசஸிங். இப்போ ரியல் டைம் 5 minutes ago 2 minutes ago டேட்டாஸ் வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ 24/7 ரியல் டைம் டேட்டா கலெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்டு சென்ட்ரலைஸ் டிவைஸ் மானிட்டரிங், இம்ப்ரூவ் டேட்டா அனலைசிஸ், கஸ்டமைசபிள் சொல்யூஷன்ஸ், என்ஹான்ஸ்டு செக்யூரிட்டி அண்டு ஆக்டிவ் விஜெட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆக்டிவாக என்ன இருக்குது நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கலாம். ஐ மீன் 24/7 உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அது கஸ்டமைசபிள் அண்டு சென்ட்ரலைஸ்ட் மானிட்டரிங். ஸோ தேங்க்யூ guys. Enforce your poultry industries with our IoT solutions for effective efficiency. Thank you. Thank you.